थोड़ी देर च सरहंद तो पंजाब दे विच शुरू होएगी भारत जोड़ो यात्रा। पैदल मार्च तो पहला गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब नतमस्तक हुए राहुल गांधी। लाल रंग की दस्तार सजा के पहुंचे गुरुद्वारा साहिब। पंजाब च राहुल की यात्रा ते छिड़िया घमसान। एसजीपीसी ने दरबार साहिब जाण ते याद कराए 84 दे जख्म। पुछया कि गांधी परिवार दा वारिस सिख संगत दे सवालां दा जवाब देण दी रखदा है हिम्मत। राहुल की यात्रा ते विरोधी हमलावर। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल बोले यात्रा सिर्फ ड्रामा। गांधी परिवार जोड़ना नहीं सिर्फ तोड़ना जानदा था। बीजेपी ने कीता तिखा वार, कहा अतीत दे जख्मां लई पंजाब तो माफी मंगण राहुल। आम आदमी पार्टी ने पंजाब च भारत जोड़ो यात्रा नूं दस्सिया बेअसर। हरपाल चीमा बोले देश चों खत्म हो चुकी है कांग्रेस, यात्रा नाल नहीं होएगा कोई फायदा। पंजाब च पीसीएस अफसरां दी हड़ताल जारी। सरकारी दफ्तरां च काम ना होण ते लोग परेशान। बीजेपी अज सरकार दे खिलाफ करेगी प्रदर्शन। सरकार ते सूबे च प्रशासनिक संकट खड़ा करन दा इल्जाम। फगवाड़ा दे विच बदमाशां नाल होई मुठभेड़ च शहीद होए कुलदीप सिंह दे घर जाणगे सीएम मान। शहीद कांस्टेबल दे परिवार नाल साझा करनगे दुख। पंजाब सरकार नूं हाईकोर्ट तो वड्डी राहत। पठानकोट रूपनगर ते फजिलका च माइनिंग दी मिली इजाजत। खनन मंत्री बोले माफिया खिलाफ लड़ाई च पंजाब दे लोकां दी होई जित। चंडीगढ़ च कोठियां नूं अपार्टमेंट्स च बदलण ते सुप्रीम कोर्ट ने लाई रोक। हुण फ्लोर वाइज घर बना के नहीं हो सकणगे सेल। सैक्टर 1 तो 30 तक नूं मन्निया गया हैरिटेज जोन। बॉर्डर ते ड्रग वाली साजिश नाकाम। तरनतारन दे विच मिलिया नशे दा जखीरा। बीएसएफ ते पुलिस ने बरामद कीती करीब 6 किलो हैरोइन। सुल्तानपुर लोधी च तेज रफ्तार दा कहर। सड़क पार कर रही स्कूटी नूं गड्डी ने मारी टक्कर। स्कूटी सवार दोवें विद्यार्थी जख्मी। डॉक्टर दर्शन सिंह धालीवाल प्रवासी भारतीय राष्ट्रपति पुरस्कार दे नाल सन्मानित। इंदौर दे विच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिता पुरस्कार। समाज दे विच योगदान नूं लैके दिता गया सन्मान। मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं भारत जोड़ो यात्रा तो। पंजाब च भारत जोड़ो यात्रा तो पहला राहुल गांधी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब च नतमस्तक हुए ने। ठंडे बुर्ज च मत्था टेकिया है ते हुण रोजा शरीफ दे वल रवाना हो गए ने। सरहंद तो थोड़ी ही देर दे विच पंजाब दे विच रस्मी तौर ते इस यात्रा की शुरुआत होएगी। बस स्टैंड दे नेड़े फ्लैग हैंडओवर सैरेमनी होएगी। हरियाणा के कांग्रेस आगुआं दे वल्लों पंजाब के लीडरां नूं झंडा सौंपे जाण तो बाद ये यात्रा शुरू होएगी। 11:30 बजे के करीब मंडी गोबिंदगढ़ दे विच यात्रा का पड़ाव होएगा। तो इस वेले फतेहगढ़ साहिब दे विच राहुल गांधी पहुंचे हुए ने। गुरुद्वारा साहिब नतमस्तक हुए ने। ठंडे बुर्ज च नतमस्तक हुए ने ते उस तो बाद हुण रोजा शरीफ वाल रवाना हुए ने ते थोड़ी ही देर दे विच पंजाब दे विच रस्मी तौर ते भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होएगी, जिसकी अगवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। 4 तस्वीरां इस वेले दिखा रहे हैं। राहुल गांधी लाल रंग की दस्तार सजा के अज गुरु घर दे विच नतमस्तक हुए ने। कल की तस्वीर है जदों केसरी दस्तार सजा के हरमंदर साहिब नतमस्तक होए सी। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तो पहला हरमंदर साहिब नतमस्तक हुए कल ते अज लाल रंग की दस्तार सजा के फतेहगढ़ साहिब जिथों रस्मी तौर पर इस यात्रा की शुरुआत होनी है उत्थे गुरु घर दे विच नतमस्तक हुए ने। वड्डी गिणती दे विच कांग्रेस के वर्कर उन्हां दे समर्थक पहुंचे हुए ने। लोग सेल्फियां लैंदे नजर आए ने ते हुण रोजा शरीफ दे वल वधे ने। राहुल गांधी उन्होंने काफला उन्होंने नाल राजा वड़िंग मौजूद सन। सवेरे जिहड़ी यात्रा है हुण थोड़ी ही देर दे विच हरियाणा के जिहड़े कांग्रेस आगू ने पंजाब के लीडरां नूं झंडा सौंपणगे। फ्लैग हैंडओवर सैरेमनी होएगी बस स्टैंड के नेड़े, जिस तो बाद रस्मी तौर ते जिहड़ी यात्रा है वह पंजाब दे विच शुरू होएगी। तो मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला लाइव जुड़े हुए ने रोजा शरीफ तो, जिथे इस वेले राहुल गांधी पहुंचे हुए ने। गौरव दा रुख करते हैं। गौरव की कुछ तस्वीर है इस समय दी, इस तो बाद दा की कुछ पूरा प्लान है?
ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅਸਥਾਨ। ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰੀਬ 4.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਸ਼, ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਜ ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਉਸ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਾਲਾ ਫੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਬਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਲੇਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1000-2000 ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9-10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 6 ਵਜੇ ਵਾਲਾ 7 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਡਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹੋਰ 1-1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਲਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ
ਸਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਰ? ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰੈਡੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ CISF ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ, ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਾਫਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰਸ਼ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ VVIP ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ VVIP ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਹੈਂਡਓਵਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਝੰਡਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੱਦਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਗੌਰਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਿਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਾਫਿਲਾ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਰਸ਼ ਜਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਹੰਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਖੜਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰਸ਼, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਸ਼, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਟੇਨਰਸ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਰੀਬ 62 ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 62 ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ CISF ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਔਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ। ਔਰ सर साथ में है, साथ में ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। 3570 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 3400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।